हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम्भे माने वर्षाकालीन पल्लीर दृश्य रचनाटी आलोचना करिबा। यह परीक्षा निमंते बहुत उपयोगी अटे। पल्लीर वर्षाकालीन दृश्य उपक्रम। पल्ली भूमि निसर्ग लक्ष्मीकर प्रमोद उद्यान। ऋतु पर्यायर प्रकृति राणी नव नव भूषण सज्जिता होई पल्ली पीठरे विहार करती। रंगमंचरे दृश्यपटर परिवर्तन परी पल्ली बक्षरे देखा जाए ग्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमंत, शिशिर और बसंत। मात्र मंच पट परी निर्जीव नुहंती सेमाने। सजीव और सरस भावरे एक पर एक घटी थाए षड ऋतुर लीला। षड ऋतु मध्यरे सबुठारु बड़ी अद्भुत हेउची वर्षा काल। विकासरे ध्वंस, ध्वंसरे विकास। वर्षाकालीन आकाश। वर्षा ऋतुरे पल्लीर आकाश मेघाच्छन्न थाए। विस्तृत मेघ आस्तरण उहाड़े सूर्यकिरण प्रतिफलित होई आकाशरे एक मनोरम मेघालोक सृष्टि करिथाए। बेले बेले शीतल पवन सह कलाहांडिया मेघ घुटी आसे। दिग्बलय धरी समस्त आकाशरे मेघ अंधार माड़ी जाए। सेही कृष्ण घन बक्षरे विद्युतलता चकचक करि उठे। मेघर मंद्रध्वनि सह वज्रर घड़घड़ी शब्दरे त्रिभुवन कंपी उठे। चाहू चाहू वर्षा जल अजाड़ी होई पड़े। वर्षा वर्षा वर्षा। भूपृष्ठरे वर्षा जलर सहस्र धारा कलकल नादरे प्रसरी जाए। वर्षा छाड़ी जाए। मेघर पर्दा टेकी सूर्यदेव उंकी मारती। वर्षा विधौत सूर्यकिरण बड़ नरम बोध हुए। जलकणापूर्ण धूसर आकाशरे सूर्यालोक प्रतिफलित होई इंद्रधनु पड़े। इंद्रधनुर सातटी रंग बैगणी, घननील, नील, सबुज, हलदिया, लाल और नारंगी। पल्ली शिशुर भाषारे बाघनिश हलाना। अस्त रविंकर लोहित आभा पश्चिम गगनरे उफुटी उठे। पश्चिम आकाशरे थिबा जलदराजी अस्त सूर्यंकर विदाय उत्सवरे नाना वर्ण जरीर रंगीन पोशाक पिंधि धूसर वर्णर आसन उपरे उपवेशन करिथांती। रात्रर अंधकार मेघ अंधार सह मिसी पल्लीर नैश गगन को घन कृष्ण कालीमारे आच्छन्न करिथाए। जह्न अनुपस्थित। बेले बेले जोड़ाए तीनिटा तारा अस्पष्ट भावरे देखा देई तत्क्षणात लिभि जाती। वर्षण रजनी। सारा रात्रि वर्षार झमझम शब्द सह झिंकारीर झी झी स्वर एवं वर्षाभूर धैवत रागिणी मिशी अपूर्व संगीत सृष्टि करे। सेही संगीतर मूर्छनारे एवं वायुर शीतलतारे पल्लीवासींकर चक्षु मुद्रित होई आसे। वर्षाकालीन पल्ली भूमि। वर्षाकालीन पल्ली भूमि कदर्माक्त होई पड़े। पल्ली पथ केउठी पिछिल, केउठी कदर्म संकुल। पल्ली भाषारे बाटजाक खसड़ा और दहलिया। केउठी गोड़ खसी जाई मनीष कचाड़ी होई पड़े। केउठी कादुअरे गोड़ आंठू जाए गली पड़े। बाटजाक मूलिया महाकालिया माने जंघ उपरकू लुगा टेकी देई लंबा लंबा पाहुंड पकई जिबा आसिबा करुथांती। ठाए ठाए बाट भुसुड़ी पानी चलीथिबारु केउठी जंघे केउठी आंठिए पानीरे पसी जिबाकू पड़े। काहा मुंडरे टोपर, काहा पिठीरे पखिया। एमाने चली थांती धान बिलकू। एइटा हला बछा बछी बेल। एमाने नई पड़ी बिल बाछु थांती। समय समय वर्षा टप टप होई पकेइबाकू आरंभ करे। सेथिपाई एमानकर निघा नथाए। ए ऋतुरे बाटोईंक संख्या कम। काँ भाँ दुई जण बाटोई छता धरी बहु कष्टरे बाटजाक अटकी दूर गाँ को गमन करुथांती। बोधहुए कौनसी जरूरी कामरे। पिलामाने विद्यालय को जाती एवं सेठारु घर को फेरती। एइटा हला सेमानकर भारी मजार बेल। बाटजाक वर्षा सुअरे कागज डंगा भसांती। कादुओ फोपड़ा फोपड़ी होई मरामरी हुअंती। शेषरे अवधानक पाखकू कथा जाए। केतोटी पिला बापकू तेड़ी देई चाहाली को जाती नहीं। गछ कोरडरू नईकूल गातरू बणी छुआ धरती। किए झिंटिका मारी पोषा बणी को खुआइबारे लगी थाए। घरे स्त्री लोक माने जाल सजाड़ी रखिबारे व्यस्त। कौनसी कौनसी लोक चाल उपरे चढ़ी
ଖୁଞ୍ଚା ମାରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ବର୍ଷା ପବନରେ ଓଲରି ହୋଇ କୁଟା ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବୁଲା ଗାଈ ଓ ଷଣ୍ଢମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ତାହାର ସଦ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଲୋକେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଳ୍ପ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଛିଡ଼ା ହୋଇ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି ମୁହଁ ଟେକି ପାଟିରେ ନେଇଥିବା କୁଟାକୁ ଚୋବାଉଥାନ୍ତି। ନିରାପଦ ହେଲେ କୁଟା ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଗୁଳ୍ମ ରାଜି। କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୁଳ୍ମ ଗହଳେ ପଥ ଗଲାଟି ହରି। ପ୍ରକୃତରେ ଚାକୁଣ୍ଡା ଆଦି ଅନାବନା ଗଛ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଘାସ ଓ ଗୁଗୁଚିଆରେ ଚଲାପଥ ସବୁ ଛାଇ ହୋଇଯାଏ। ପଲ୍ଲୀର ଚାଳଘର ଗୁଡ଼ିକର ଛାତ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଓଦା ହୋଇ ତଳକୁ ଓହଳି ପଡ଼ିଲା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅବିକଳ କଂସେଇ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଭୟାର୍ତ୍ତ ଛେଳିର ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାଗ ପରି ଏ ଋତୁରେ ପଲ୍ଲୀର ଚାରିଆଡ଼େ ସଁବାଳୁଆ ତେଲୁଣି ପୋକ, ଗଉଡ଼ୁଣୀ ପୋକ, ଘୋଡ଼ା ପୋକ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ଦିନେ ଅସଂଖ୍ୟ ଝଡ଼ି ପୋକ ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି। ବେଙ୍ଗମାନେ ବାହାରି ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଥିବା ଝଡ଼ି ପୋକ ସବୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଦିନେ ଦିନେ ରାତିରେ ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ। ବର୍ଷାକାଳୀନ ଶ୍ୟାମଳଶ୍ରୀ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପଲ୍ଲୀଭୂମି ହରିତ୍ ଦୁର୍ବାଦଳ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ସବୁଜ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସବୁଜ ଶୋଭା ମଧ୍ୟରେ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଧବ ବହୁ ପୋକ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ବିଚରଣ କରୁଥାଏ। ବୃକ୍ଷଲତା ଶ୍ୟାମଳ ପତ୍ର ସମ୍ଭାରରେ ଭୂଷିତ ହୋଇ ଅପୂର୍ବଶୀ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ନାନା ଜାତିର ଶାଗ ଓ ପନିପରିବା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଶୋଭାମୟ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଲାଉ, କଖାରୁ ଓ ପୋଇଡଙ୍କ ସବୁ ଚାଳ ଉପରକୁ ମାଡ଼ିଥାଏ। ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି, କଖାରୁ, କାକୁଡ଼ି, କାଙ୍କଡ଼ ଆଦି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଫଳେ। ଭୂମି ଉପରେ ଠାଏ ଠାଏ ଧଳା ଛତୁମାନ ଫୁଟି ଭୂମିର ଶୋଭାକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରେ। ଗାଁ ଝିଅ ସବୁ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରି ବାଲି ଛତୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଗୋବର ଛତୁକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଏ ଋତୁରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ କିଆ, କେତକୀ, ଜୁଇ, ଜାଇ, ମଲ୍ଲୀ, ମାଧବୀ, ମାଳତୀ, କଦମ୍ବ, କେଳି କଦମ୍ବ, ଚମ୍ପା, କାଠଚମ୍ପା, ଟଗର, ତରାଟ, ଗୋଲାପ, ନିଆଳି, ସେବତୀ ଓ ହରଗୌରା ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟି ପଲ୍ଲୀ ଭୂମିକୁ ସୁଶୋଭିତ କରନ୍ତି। ଗାଁ ଝିଅମାନେ ହରଗୌରା ଫୁଲରେ ନଖକୁ ପଚାଇ ଲୋହିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଓ ମନ୍ଦାର ଫୁଲରେ ଗାଁ ଭୂଇଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ବର୍ଷାକାଳୀନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଋତୁରେ ନଈରେ ପାଣି ପଡ଼ି ନଈ ଏକୂଳ ସେକୂଳ ଖାଉଥାଏ। ନାଉରୀମାନେ ଘାଟ ଡଙ୍ଗାରେ ପଝାରିମାନଙ୍କୁ ପାରି କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଯେ ଗଙ୍ଗାମାତା କହି ନାଁ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଦିନେ ଦିନେ ହାଟ ଫେରନ୍ତି ମରଦ ମାଇପେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକାବେଳକେ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ହାଟ ସଉଦା ଓ ବାହୁଙ୍ଗି ସହିତ ବସି ପଡ଼ନ୍ତି। ନାଉରୀର ମନା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ମଝି ନଈରେ ଡଙ୍ଗାରେ ପାଣି ପଶିଯାଏ। ହରିବୋଲ, ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ପଝାରିମାନେ ଆକାଶ ଫଟେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅଧିକ ଲୋକ ହେତୁ ଡଙ୍ଗା ତାର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା ନ କରିପାରି ବୁଡ଼ିଯାଏ। ପହଁରି ଜାଣିଥିବା କେତୋଟି ମରଦଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସମସ୍ତେ ବୁଡ଼ି ମରନ୍ତି। ଏହି ଋତୁରେ ବନ୍ୟା ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ। ବନ୍ଧକୂଳ ଲୋକମାନେ ବନ୍ଧ ପାଖକୁ ଆସି ଘାଇରେ ମାଟି ପକାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ନଈ ବଢ଼ିର ଗୋଳିଆ ଜଳରେ ମନ୍ଦାକୁ ମନ୍ଦା ଫେଣ ଭାସି ଆସୁଥାଏ। ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଗଛ ଓ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ସବୁ ଭାସି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ଦେଖାଯାଏ। ନଈ ବଢ଼ିର ଗର୍ଜନରେ ତୀରବାସୀଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଦୁଲିକି ଉଠେ। ଏ ଋତୁରେ ଲୋକମାନେ ବାଉଁଶ ଓ କାଠ ସବୁ ଭେଳା ବାନ୍ଧି ନଈରେ ଭସାଇ ଆଣନ୍ତି। ନଈ ନାଳରେ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ବଢ଼େ। ତରେଇମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକା ଭିଡ଼ି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କାତ ମାରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। କେହି କେହି ଆହୁଲା ମାରି ଡଙ୍ଗା ଚଳାଉଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ଡଙ୍ଗାରୁ ପାଣି ବୋହି ନଦୀକୁ ପକାଉଥାନ୍ତି। ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରୁ କିମ୍ବା ଅରମା ଗୁଳ୍ମରାଜି ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ପଗ୍ରାସରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଙ୍ଗର କରୁଣ ଧ୍ୱନି ଭାସି ଆସୁଥାଏ। ବଂଶକୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼େ ବଂଶମରା ଡାହୁକ। ବର୍ଷାକାଳୀନ ପଲ୍ଲୀରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ଋତୁରେ ପଲ୍ଲୀବାସୀଗଣ ନାନା ଉତ୍ସବ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଚାହିଁ ସମାରୋହର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ପଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଝୁଲଣ ଉତ୍ସବରେ ପଲ୍ଲୀ ଠାକୁର ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଦୋଳିରେ ଝୁଲନ୍ତି। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ
ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପୁରୋହିତମାନେ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପଇତା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଲୋକେ ସେଦିନ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଫୁଲ ହଳଦୀରେ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଗୋରୁଙ୍କୁ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଉପସଂହାର: ପଲ୍ଲୀର ବର୍ଷାକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ସବୁଜ ଓ ସୁନ୍ଦର। ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ଜନ୍ତୁ ଜଗତ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ହସ। ପଲ୍ଲୀବାସୀ ଆଗାମୀ ଫସଲର କଳ୍ପନା କରି ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶିହରି ଉଠନ୍ତି।